बहुत yes, क्लियर है। बिल्कुल clear। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ग्रॉस टीम विक्ट्री मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छा इतना सुंदर क्या बोले लाडलिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको बनाने के लिए। तो मेरा जो अपलाइन है, इंटर अपलाइन सागुर दास, मिस्टर कार्तिक बेरा, संजीव जाना सर, कृष्णेंदु पारामाणिक सर, पोबीर रॉय सर, विश्वरूप सावक सर, तो इंटर अपलाइन जो है तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए तैयार किया कि हम लोग सब कुछ सीख पाए और आगे बढ़ पाए, राइट। ओके सर, थैंक यू। और जिन जिन अभी तक जिन जिन लोगों ने यही पे है, कितना लोग है हमारे पास 97। ओके, तो जो भी टीम विक्ट्री का अंदर अभी जोड़ चुके हो, राइट, एक ही चीज बोलूंगा कि भाई बहुत लकी हो। वेस्टेज के अंदर बहुत सारा टीम है, बहुत सारा टीम आएगा जाएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन एक टीम जो हम लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर टॉप टीम होने वाला है, माने अभी तक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है हमारे। कोई दिक्कत नहीं है, पोबी रॉय सर भी है, इंटर मैनेजमेंट है, इतना बड़ा बड़ा इवेंट कर रहा है, इतना हमारे लिए एवरीडे मीटिंग कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ब्लेस्ड हूँ इस सिस्टम का अंदर में। 2 साल पहले इस सिस्टम के अंदर जोड़ चुका हूँ माई सेल्फ देवज्योति लाहा। তো বর্ধমানে থাকি। তো বাংলা হিন্দি মিশেই করবো যাতে সবার সুবিধা হয়। তো Right, কলেজে পড়তে পড়তে আমারই বন্ধু মিস্টার সাগর দাস এই সিস্টেমে আমাকে নিয়ে আসে। তারপর আস্তে 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 সিস্টেম দেখা, টোটাল ব্যাপারটা শেখা এবং আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া। তো সেক্ষেত্রে আজকের ডেটে স্টার ডাইরেক্টর, তো স্যার সবকিছুই বলে দিয়েছে। আজকে একটা কথাই যেটা আমরা নিয়ে ডিসকাস করতে আসছি বা যেটা নিয়ে আমরা বলতে চলেছি, রাইট, जिन जिन टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उस टॉपिक वेस्टेज का अंदर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेस्टेज का अंदर, राइट। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि इस 7 गलती जो शुरुआत का जो 7 गलती है बिगिनर्स को लिए जो मीटिंग है, 7 मिस्टेक्स बोल के जो भी मीटिंग है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग आज रिलेट कर पाएंगे कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे गलती नहीं हो रहा है, तो सब कुछ पता चल जाएगा आज, राइट। तो मीटिंग को शुरू करने से पहले 2 चीज़ बोलूँगा वेस्टेज के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बिकने का बिज़नेस है, लोगों को जोड़ने का बिज़नेस है, लीडरशिप का बिज़नेस है। सब कुछ पार्टली माने मतलब आंशिक माने पार्टली राइट है, पार्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे जो चीज़ आपके लिए कामयाबी तक लेके जाएगा, एक चीज़ मान लो कि वेस्टेज बिज़नेस है रियलाइज़ेशन का। जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वेस्टेज आपके लिए ही बना है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए ही बना है, तो उस दिन आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं पाएगा। एक ही चीज़ है, एक ही दिन है, जिस दिन आपने रियलाइज़ कर लेना कि वेस्टेज से हमको सब कुछ करना है, वेस्टेज हमारा लाइफ का एक ही ऑप्शन है, राइट? तो ये बिज़नेस रियलाइज़ेशन का है। एक बहुत हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इस लाइन को। আপনি ভেস্টিজে কবে এসছেন এটা ডাজন্ট ম্যাটার, মানে এটা কোনো ফারাক পড়ে না বা এটা কোনো মায়নে রাখে না। কিন্তু যেদিন ভেস্টিজ আপনার মধ্যে আসবে সেদিন থেকেই আপনার সাকসেসের রাস্তাটা কিন্তু স্টার্ট হবে, রাইট? অনেক বড় বড় লিডার বা যারা আজকে বড় জায়গায় পৌঁছেছে, লাইক দ্যাট আমার এন্টার আপলাইনের যদি মানে কথা বলি, তারা কিন্তু ১ম দিনে ভেস্টিজকে এত সহজে বুঝতে পারেনি, রাইট? তারাও কিন্তু ৩ মাস, ৪ মাস, ৬ মাস টাইম লেগেছে। তারপর যাওয়ার পর তারপর ভেস্টিজ বুঝেছে। ইভেন আমিও সেই ক্ষেত্রে। তো যারা বিগিনার আছো তাদের ক্ষেত্রে একটাই কথা, যে ভেস্টিজ যেদিনকে আপনি বুঝে যাবেন বা ভেস্টিজ যেদিন আপনার মধ্যে আসবে সেই দিন থেকে কিন্তু আপনার সফলতার রাস্তাটা শুরু হবে, রাইট? তো এটা যত তাড়াতাড়ি পারেন এটাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসুন, রাইট? তো এটা নিয়ে আসার জন্য একটাই কথা, ভেস্টিজের যে সিস্টেম আছে, ভেস্টিজের ট্রেনিং সাপোর্ট আছে, আপনার যে আপলাইন আছে তার সাথে বেশি করে নিজেকে ওই সিস্টেমের সাথে মানে কি বলবো আ ওই সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট করান। ওই সিস্টেমে নিজেকে নিয়ে আসুন। তাহলেই কিন্তু ব্যাপার আপনি বুঝতে পারবেন ভেস্টিজ আপনার লাইফে কি রোল প্লে করতে পারে। ওকে? তো ফার্স্ট যে ৭ টা স্টেপ ৭ টা মিস্টেকের কথা আমরা এখানে বলেছি। ফার্স্ট মিস্টেক যেটা হচ্ছে যে রিভেন্টিল দ্য হুইল, মানে চাকার পুনর্নির্মাণ করা, রাইট? তো চাকা আমরা সবাই দেখেছি। চাকা একটা টাইপেরই হয় গোল, রাইট? তো পৃথিবীতে আর কোন টাইপের চাকা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি বা ভবিষ্যতেও হবে না। তো এটার বলার কথা একটাই, যে चाका सिर्फ गोल ही है, तो এটাকে गोल ही থাকতে দিন, राइट? मतलब इसका बारे में एक ही चीज है कि वेस्टेज का जो सिस्टम है, जो सिस्टम फॉलो करके आप यही पे बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं, बहुत आगे तक गया, तो इस सिस्टम को आप चेंज करने का कोशिश मत करो। जो सिस्टम बना हुआ है, प्रूवन है, जो 100% आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, इसका कोई उल्टा सीधा टेढ़ा करने के काम में मत लगो। मतलब 2-3 बारे में हम लोग बोलेंगे, 2-3 पॉइंट हैं हमारे पास, उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि किन चीज़ का हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़ जो है सेल्फ जीरोलाइज़ेशन, मतलब
আপনি ধরুন সাপোজ আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করার পর আমি ভেস্টিজে আসছি। তো যখন আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করার পর কেউ আমাকে একটা প্ল্যান দেখিয়েছে, যার ধরুন এত বড় ডিগ্রি নেই বা তার কাছে ভালো এডুকেশন নেই, সে আপনাকে প্ল্যান দেখিয়েছে, আপনি তার সাথে জুড়েছেন। তো আপনি মনে, মনে ভাবতেই পারেন যে এই লোকটা আমাকে ভেস্টিজের ব্যাপারে শেখাবে। তো আমি এর কাছ থেকে শিখবো। বা আপনাকে একটা কোনো আম বচ্চা মানে ১৮-১৯ বছর ২০ বছরের ছেলে আপনাকে ভেস্টিজ এর ব্যাপারে বলছে। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না যে এ আপনাকে শেখাবে। আমার তো ৩০ বছর ৪০ বছর হয়ে গেছে। मुझको तो बहुत कुछ आता है। मैंने दुनिया देखा है, राइट? तो ये बहुत सारे चीज़ आपका दिमाग में आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको पता होता तो आप लोग यही से कामयाब हो जाते ना अभी तक। तो कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो आपको पता नहीं है इसलिए तो कामयाब नहीं हो ना। तो फर्स्ट चीज़ जो है सेल्फ ज़ीरोलाइज़ेशन। अपलाइन जो बोल रहा है, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, जो ग्रोथ पे है, उसको फॉलो कीजिए, उसका बात मानिए, उसको साथ डेली 2-1 कल तो ज़रूर कीजिए। कोई काम है तो उसके बारे में ही बात कीजिए, नहीं है तो आपका विज़न के बारे में आपको जो डाउट आ रहा है इसके बारे में बात कीजिए। जो सेल्फ ज़ीरोलाइज़ेशन है, जो एक्टिव आप ग्रोइंग अपलाइन है, उसके साथ ज़ीरोलाइज़ हो जाओ। जो बोल रहा है उसको मान जाओ, उसको गुरु मानो, बहुत कुछ आगे जाके मिलेगा तुमको, राइट? और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग पहले दिन आके क्वेश्चन करते सर 200 पीवी करेंगे कितना रुपया आएगा? सर 500 पीवी करेंगे कितना रुपया आएगा? सर आपको कितना रुपया आता है? तो एक ही चीज़ है, पहले दिन आके इनकम कितना होता है तो डेफिनिटली आप पूछ सकते हो, आपका राइट्स है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ ही बोलूँगा कि भाई काम के ऊपर फोकस करो, काम कितना सीखा है इसके ऊपर फोकस करो। पहले दिन आके कितना कमाएँगे इसके ऊपर फोकस नहीं करके कितना काम कर सकते हैं इसके ऊपर में फोकस करो, आपको ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट दिन आके जो শর্ট টার্ম মেন্টালিটি ওয়ালা হতে হয় স্যার আমি কম কাজ করব কিন্তু আমার কাছে বেশি পয়সা আসবে। তো স্যার পৃথিবীতে এমন কোন সিস্টেম নেই যেখানে আপনি কম কাজ করে বেশি পয়সা ইনকাম করতে পারেন। লাইফে কোন কিছুই ফ্রিতে পাওয়া যায় না। তার জন্য আগে থেকে তাকে পে করতে হয়, রাইট? আমরা যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইনকাম এর কথা বলি বা প্যাসিভ ইনকাম এর কথা বলি, সেক্ষেত্রে আমরা বা ভেস্টিজে যারা বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ যারা আছে, তারা যে শুরুবাত মানে ১ম এর যে ৩, ৪, ৫ সাল যেভাবে কষ্ট করে কাজটা করে সেটারই সে লাস্টে গিয়ে বা এট দ্য এন্ড এ গিয়ে সে কিন্তু সেটারই ফল পায় স্যার। পৃথিবীতে লাইফে বা মানে কোন জায়গাতে নেচারে কখনই কোন কিছু ফ্রিতে হয় না। আপনি তার জন্য কিছু না কিছু পে করতে হয়। তো স্যার একটাই কথা, ভেস্টিজে আসার পর আপনি জিনিসটা শিখুন, জানুন, তারপর ইনকামের চিন্তা করুন। তো একটাই কথা যে ভেস্টিজে আসার পর প্রবীর স্যার বারবার একটা কথা বলে যে ৩ বছরের মাইন্ডসেট নিয়ে আসুন। মিনিমাম ৩ বছর। ১ম বছরটা স্যার ভেস্টিজের সিস্টেম শিখতে আপনাকে টাইম লেগে যাবে। ট্রেনিং মিটিং শিখতে আপনার ট্রেনিং মিটিং নিতে আপনার টাইম লেগে যাবে। 2nd ইয়ার থেকে আপনি টিম বানাবেন। টিম ভালো তৈরি হবে, ভাঙবে। আপনি তাদেরকে শেখাবেন। আর 3rd ইয়ার থেকে আপনি সেই একটা স্টেবল ইনকামের জায়গায় পৌঁছাবেন। তো ৩ বছরের মেন্টালিটি নিয়ে আসুন। ১ম দিন এসেই যে আমি কম কাজ করে বেশি টাকা ইনকাম করব, এটা ভাববেন না। তো দিস ইস আ রং কনসেপ্ট। সবাই এটা ভাবে যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ জুড়ে যাও। আমার আপলাইন তার নিচে আরো জুড়ে দেবে তো পয়সা আসা স্টার্ট হয়ে যাবে। রং কনসেপ্ট। তো এটাতে না গিয়ে নিজের উপর ফোকাস করো, নিজের লার্নিং এর উপর ফোকাস করো। 2nd আরেকটা জিনিস, দে টেক শর্টকাটস। মানে তারা এমন কিছু রাস্তা আবিষ্কার করতে চায় বা যে এমন কিছু রাস্তা নেয় তাতে তারা ইজিলি আমার পিভি হয়ে যাবে, রাইট? তো লাইক দ্যাট আপনি উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন। দাদা যদি প্রোডাক্টটা আমি গিয়ে পাড়ার দোকানদারকে বলি, সে যদি প্রোডাক্টটা বেচে তাহলে তো আমার প্রচুর পিভি আসবে, রাইট? সাপ্লিমেন্টটা যদি ওষুধের দোকানে বেচি তাহলেও তো স্যার প্রচুর পিভি আসবে। তো স্যার একটাই কথা, তাহলে আপনার আগে কোম্পানি এটা দিয়ে দিতে পারতো। তাহলে কোম্পানি কেন দেয়নি, রাইট? তো স্যার একটাই কথা, এখানে প্রেস্টিজে বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ বা পৃথিবীর কোন জায়গায় শর্টকাট বলে কোনো কিছু হয় না। আপনাকে এর জন্য কিন্তু শিখতে হবে এবং রাইট একটা টাইম লাগবে। সেই টাইমটা আপনাকে দিতে হবে। আপনি যদি এটা বুঝে যান তাহলে কিন্তু আপনি কোনো শর্টকাট নেবেন না। তো শর্টকাট আমি বলব যে ভেস্টিজের সিস্টেমে যদি কোনো কারণে শর্টকাট নিয়েও যদি কেউ কোনো লেভেল অ্যাচিভ করে ফেলে, কিন্তু সেটা সে ধরে রাখতে পারবে না স্যার। এখানে ইনকাম করাটা ফ্যাক্টর নয়, স্টেবল ইনকাম করাটা এখানে হচ্ছে ফ্যাক্টর। স্যার ওয়ান টাইম আমি ১,০০,০০০ টাকার চেক হিট করতেই পারি 1 মাসের জন্য, ১ মান্থের জন্য। তো প্রত্যেক মাসে এটা ধরে রাখতে গেলে আপনাকে সিস্টেম ফলো করে এবং সঠিকভাবে কোনো শর্টকাট না নিয়ে আপনাকে কাজটা করতে হবে। যদি আপনি এই ৩-৪ টে জিনিস আপনি করেন, ফার্স্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেলফ জিওলাইজেশন না করে নিজের বুদ্ধি লাগানো। 2nd হচ্ছে যে কম কাজ করে বেশি টাকা ইনকাম করব বা এমন কিছু শর্টকাট নেবো যেখান থেকে আমি গ্রোথ এ চলে যাবো। এই কাজগুলো যদি করেন আপনার লাইফে একটাই জিনিস হবে বা আপনি একটা জিনিসই করবেন, সেটা হচ্ছে যে স্যার আপনি আপনার এনার্জি এবং টাইম দুটোই স্যার ওয়েস্ট করবেন, রাইট? তো এই কাজ ৩-৪ টে কাজ থেকে আপনি একটুখানি দূরে থাকুন বা নিজের থেকে কোনো সিস্টেম তৈরি করাটা মানে থেকে দূরে থাকুন। যদি কোনো সিস্টেম তৈরি করতেই হয়, আপনি আপলাইন এর সাথে কথা বলুন। সে আপনাকে গাইড করলে, সে আপনাকে পারমিশন দিলে
তবেই আপনি নতুন কোন সিস্টেমের ক্ষেত্রে যান, রাইট? তো সেকেন্ড একটা জিনিস রাইট অ্যাপ্রোচ কি হতে পারে? তো এগুলো করব না, তাহলে কি করব? তো ফার্স্ট কাজ যেটা হচ্ছে সিস্টেম ফলো করুন। হোয়াট ইস সিস্টেম? তো ভেস্টিজে আসার পর আমার মনে হয় বা আমাদের সবার ক্ষেত্রে আমার একটা মানে আমি যে ফর্মুলায় কাজ করি, ভেস্টিজে কোনো একটা ছেলে আমার সাথে জয়েন করার পর ১৫ দিন সে কোনো লোকের কাছে যাবে না। ১৫ দিন তার একটাই কাজ হবে, প্রোডাক্ট ইউজ করা, ট্রেনিং নেওয়া। ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে কি, কি শিখবে? প্রোডাক্ট প্রোফাইল প্ল্যান, 7 স্টেপ, 7 মিস্টেকস, হাউ টু ইনভাইট। এই কটা জিনিস আগে সে শিখবে, কোম্পানির ব্যাপারে জানবে। তারপর ১৫ দিন পর আপলাইনের কাছ থেকে সিগন্যাল পেলে সে তারপর যাবে, রাইট? তো দিস ইজ কল্ড সিস্টেম। তো সিস্টেমের কথা যদি আমি একটু বলি, উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন সিস্টেমটা কি, রাইট? ধরুন আপনার কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, একটা এনিমি দাঁড়িয়ে আছে। তো সে তার হাতে একটা পিস্তল আছে আর একটা গুলি আছে। তো বুলেট। তো সেই বুলেটটা আপনাকে ৫ ফুট দূরত্ব থেকে ছুঁড়ে মারছে। আপনার কিছু হবে? কিছু হবে না। কিন্তু এবার ওই লোকটাই সেম বুলেট, সেম একটা বন্দুকের রিভলভারে গুলিটা ভরার পর সেটা আপনাকে ৫ ফুট দূরত্ব থেকে মারছে। তো স্যার আপনার কিছু বাঁচবে? কিছুই বাঁচবে না। সব সব হাওয়া হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে স্যার একটাই কথা, এখানে সিস্টেম হচ্ছে বন্দুকটা আর গুলিটা হচ্ছে একটা মানে সিস্টেম হচ্ছে বন্দুকটা আর গুলিটা হচ্ছে একটা সাধারণ জিনিস। তাকে যদি মোশনে আসতে হয়, তাকে যদি মানে স্পিড নিতে হয়, তাকে কিন্তু সিস্টেমে আসতে হবে। তো স্যার এক্ষেত্রে আমরা একটা মাধ্যম বা আমরা একটা সাধারণ জিনিস। আর ভেস্টিজ হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানের সাথে যদি আমরা নিজেকে রিলেট করতে পারি বা নিজেকে যদি ওই সিস্টেমে আনতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু একটা মানে মানে অসাধারণ জিনিস হতে পারবো বা এক্সট্রা অর্ডিনারি লাইফস্টাইল লিড করতে পারবো। তো ভেস্টিজ হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানে সাধারণ মানুষ আসে কিন্তু অসাধারণ লাইফস্টাইল লিড করে। লাইক এক্সাম্পল তো স্যার প্রবীর রয় স্যার আছে। অনেকেই আছে যারা ছোট জায়গা থেকে মানে ছোট মানে ফ্যামিলির কন্ডিশন খারাপ অবস্থা থেকে বড় জায়গায় পৌঁছেছে। মিস্টার সাগর দাস আছে। তো সাগর দাসকে আমি পার্সোনালি চিনেছি যে কতটা মানে ওর ফ্যামিলি কন্ডিশন কতটা খারাপ ছিল, সেখান থেকে আজকে কোথায় পৌঁছেছে। তো স্যার একটাই কথা বলবো, এই সিস্টেমটাকে আপনাকে সিস্টেম ফলো করতে হবে। এই সিস্টেমটা আপনি ফলো করুন। সেকেন্ড একটা জিনিস আসছে 100% डुप्लीकेशन। जो चीज आपका अपलाइन कर रहा है उसके बारे में देखो, अपलाइन क्या क्या काम कर रहा है, अपलाइन क्यों इतना सक्सेसफुल है, इसका बारे में थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करो। अपलाइन कौन कौन काम करता है, अपलाइन ऑनलाइन में कौन काम करता है, कितना दिन प्रेजेंटेशन करता है, कब काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब कुछ देखो। अपलाइन को फॉलो करो। अपलाइन जो कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करो, अपलाइन के साथ बात करो, 100% डुप्लीकेशन करो। तो जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होगा उतना आगे जाओगे। आप अपलाइन को डुप्लीकेट करोगे, आपका डाउनलाइन भी तो डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देगा। तब अब आपका काम आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगा, स्टार्ट कर देगा। एक चीज बोलना है कि जो अपलाइन कर रहे हैं उसको देखो, उसको डुप्लीकेट करो। और और एक चीज यही पे हमको याद आ गया कि हम लोग क्या होता है, मंकी होता है ना, मंकी, वो कुछ समझ नहीं पाता, उसको कुछ बोलना तो कुछ समझ नहीं पाता, वो जो दिखता है वो करता है, राइट? तो टीम भी ऐसा है और आप भी ऐसा है, हम भी ऐसा है। जो दिखता हूँ उसको कॉपी करता हूँ। तो एक ही चीज है कि जो अपलाइन से जो डाउनलाइन से चाह रहे हो कि डाउनलाइन काम करे, पीवी करे, सर आप खुद करने लग जाओ अपलाइन को दिख के सीख के। तो आपका जो टीम है वो भी सीख जाएगा कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम संजीव दा को देख के एग्री मीटिंग स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे कोई एग्री के ऊपर काम भी नहीं करता था। लेकिन आज 50% काम हम लोगों को एग्री के ऊपर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा टीम के अंदर, मैं खुद नहीं, मेरे साथ 6 और 7 बंदा है जो हमारे साथ एग्री के ऊपर काम कर रहा है, राइट? तो एक ही चीज है, जो आप चाह रहे हो, जो आप बनना चाहते हो, तो खुद आपके ऊपर आना चाहिए। अपलाइन से देखो, सीखो और उसके ऊपर काम करो। 100% डुप्लीकेशन काटना है। और एक है टीम स्पिरिट। দেখো, এক চিজ है कि ভেস্টিজ अकेले খেললে কি গেম নেই। ভেস্টিজে আপনি একা খেলে কোনোদিন বড় ইনকাম করতে পারবেন না। তো স্যার এখানে একটা কাজই করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে কিন্তু টিমের সাথে রোল প্লে করতে হবে, টিমের সাথে খেলতে হবে, রাইট? তো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট যেটা হচ্ছে যে আপনি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করুন উইথ ইওর আপলাইন আর ডাউনলাইন। একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করুন যেখানে সাকসেসফুল লোকের ভিড় হয়, রাইট? তো এই টিম স্পিরিটটা যখন থাকবে তখন কিন্তু আপনি সামনের দিকে যাবেন। তো একটা কথা আমার এখানে মনে আসছে স্যার, প্রবীর ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তো প্রচুর লোকজন আছে যারা सक्सेसफुल वेस्टिज से, राइट? तो प्रबीर रॉय सर कैसे टीम विक्ट्री इतना स्ट्रांग क्यों है? सर प्रबीर रॉय सर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है सक्सेसफुल लोगों का, एक सिस्टम क्रिएट किया, एक टीम स्पिरिट है। बहुत सारा टीम तो है मेरे वेस्ट बंगाल के अंदर, बहुत सारे लग्जरीज कार है कि किसी ने किसी के अंदर दम नहीं है कि साइंस सिटी के अंदर प्रोग्राम करे। प्रबीर रॉय सर टीम विक्ट्री आप करके दिखाई दिया, राइट? एक ही चीज है, ये टीम स्पिरिट होता है।
राइट। तो सब जो टीम विक्ट्री का लीडर है सबने मिलके करके दिखाया, राइट। तो ये इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है आपका टीम के अंदर। जितना ज्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा उतना ज्यादा लीडर पैदा होगा आपका टीम के अंदर, राइट। और सेकेंड जो मिस्टेक होता है वो होता है स्मॉल टाइम एटीट्यूड, राइट। तो वेस्टेज तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं लगाना पड़ा, क्या हुआ 1030 पीपी का प्रोडक्ट यूज कर लिया, और उसके साथ साथ कभी कभी प्लान दिखाएंगे, कभी कभी मीटिंग में जाएंगे, कभी किसी को মন क्या বলে कि आज মন গেল তো প্ল্যান দেখালাম, যদি আজকে টাইম থাকে তবে প্ল্যান দেখাবো, পরশুদিন ছুটি আছে স্যার প্ল্যান দেখাবো, পরশুদিন ছুটি আছে আমি বিজনেসে যাব, স্যার অফিস যাব। তো স্যার এই স্মল টাইম অ্যাটিটিউডটা আপনারা একটু দূরে রাখুন, বা পার্ট টাইম অ্যাটিটিউডটা একটু দূরে রাখুন। একটাই কথা আমি এখানে বলবো, সেটা হচ্ছে যে কোন ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে যদি আপনি হবি হিসেবে করেন, কোন একটা হবি থেকে কিন্তু পয়সা আসে না, রাইট। তো একটা জায়গা থেকে পয়সা আছে যে জিনিসটাকে নিয়ে আপনি সিরিয়াস হন। ক্রিকেট জাস্ট এক্সাম্পল, ক্রিকেট ইন্ডিয়াতে প্রচুর লোক খেলে, এখানে যারা যারা আছে 90% লোকজন ক্রিকেট খেলেছে, কিন্তু ক্রিকেট থেকে তারাই ইনকাম করে যারা এটা প্রফেশনালি এবং ডেইলি ডিসিপ্লিনের সাথে খেলে, রাইট। তো ভেস্টিজও এরকম আপনি অনেক লোকজন পেয়ে যাবেন যারা কিন্তু মানে ভেস্টিজ করেছে বা ভেস্টিজ করে আপনি দেখেছেন বা আপনার এলাকায় আছে, কিন্তু ভেস্টিজ থেকে তারাই পয়সা কামায় যারা কিন্তু ডিসিপ্লিনের সাথে ডেইলি এটাতে অ্যাকশন নেয় এবং এটাকে প্রফেশন হিসেবে মানে, রাইট। তো ভেস্টিজে এসেছেন আপনি পয়সা ইনকাম করতেন, একটাই কথা অনেকের কাছে শুনেছি ভেস্টিজে এসেছি রেসপেক্টের জন্য, প্যাসিভ ইনকামের জন্য। স্যার এসব ভুলে যান, একটাই কথাই ভাবুন ভেস্টিজ থেকে কি করে আমি ইনকাম করব, রাইট। তো ইনকাম করতে গেলে আপনাকে ডিসিপ্লিন হতে হবে এবং ডেইলি কাজটা করতে হবে। যে কাজটা আমরা পার্ট টাইমে করি সেখান থেকে ইনকাম আসে না, যেটা থেকে হবি হিসেবে করি সেটা থেকে ইনকাম আসে না। তো আজ থেকে এটা ভুলে যান যে ভেস্টিজ পার্ট টাইম হিসেবে করবো, রাইট। তো আপনাকে যতটা টাইম পাচ্ছেন পার্ট টাইম ইন দা সেন্স আপনি কোন একটা জব করেন তার সাথে ভেস্টিজ করছেন, তো ভেস্টিজ যখন করবেন বা যে সময়টা করবেন শুধু ভেস্টিজই করবেন, ওই সময় কিন্তু অন্য কিছু থাকবে না, রাইট। আর আমি সপ্তাহে কদিন কাজ করব সেটা কিন্তু আগে থেকে ফিক্স থাকবে, যে আমি সপ্তাহে 2 দিন কাজ করব, কিন্তু ওই 2 দিন কিন্তু কোনো কিছু আমার কাছে থাকবে না। উৎসব কোনো বন্ধুর জন্মদিন আসুক, পার্টি আসুক, কোথাও যাওয়ার থাকুক, ভাই ওই দিন তো আমি করবই করবো, রাইট। তো সেক্ষেত্রে একটাই কথা যে আমরাও পার্ট টাইম হিসেবে শুরু করেছিলাম, স্যাটারডে সানডে করতাম, কলেজে প্রক্সি মেরে যেতাম। সাগর আমার হয়ে প্রক্সি মারতো, আমি সাগরের হয়ে প্রক্সি মারতাম, তারপর আমরা ট্রেনিং এ যেতাম। তখন আমাদের নর্থ অফিসে ট্রেনিং হতো, স্যাটারডে সানডে আমাদের ট্রেনিং হতো, তো তখন আমরা যেতাম। তো স্যার একটাই কথা, কিন্তু আমরা কিন্তু স্যাটারডে সানডে কলেজ বন্ধ মানে আমরা অফিসে না হলে ভেস্টিজের মিটিং, রাইট। তো সেক্ষেত্রে স্যার একটাই কথা যে পার্ট টাইম করুন, কিন্তু পার্ট টাইমের ভেতর পার্ট টাইম করবেন, রাইট। তো দেন একটা আসছে যে লেস কমিটেড। আজকে আপলাইন বলেছে একটা মিটিং আছে সিএনটি, না গেলেই তো হয়, কেউ তো কিছু বলার নেই, রাইট। স্যার আপনি যদি কমিটেড না হন তো এখান থেকে ইনকাম হবে না। আর সেকেন্ড একটা জিনিস, যে আপনি যদি কমিটেড না হন আপনার দেখা দেখে আপনার টিমও কিন্তু কমিটেড হবে না। তো যেটা বলবেন, যেটা আপনার মুখ দিয়ে বেরোবে, সেটা এনি হাউ এনি কস্ট আপনাকে সেটা করতেই হবে, রাইট। তো যেটা আপনি মুখ দিয়ে আপনি বলবেন সেটা এনি হাউ এনি কস্ট আপনাকে করতে হবে, কমিটেড স্যার হতেই হবে। যদি এখানে আবার একটা জিনিস চলে আসছে, আপনি যদি সিরিয়াস না হন এখান থেকে সিরিয়াস পয়সা কিন্তু আসবে না। অনেক লোককে দেখেছি যে ভাই ভেস্টিজ করছি 4 বছর ধরে, 5 বছর ধরে, আমার এলাকাতেও আছে, তো কিন্তু তারা কিন্তু সেই একই লেভেলে আছে, আর নাহলে তাদের কাছে লেভেল নেই। তো একটাই কথা, যারা কিন্তু ডেইলি এটার উপর কমিটেড হয়ে কাজ করে তাদের কাছে কিন্তু ঠিকই পয়সা আছে, রাইট। তো একটাই জিনিস যে রিয়েলাইজেশন, ভেস্টিজকে আপনি কতটা রিয়েলাইজ করছেন এটার উপরে ডিপেন্ড করছে। থার্ড পয়েন্ট যেটা আমি বলবো, মানে এটাকে আপনি কি করে আপনি ওভারকাম করতে পারেন, মানে স্মল টাইম অ্যাটিটিউডটাকে। স্যার একটাই কথা ভাবুন, আপনি একটা বিজনেস স্টার্ট করছেন, তো এই বিজনেসে কিছু লাগাতে হচ্ছে না বলে আপনি ব্যাপারটাকে নিয়ে সিরিয়াস হন। যদি আপনি আজকে একটা 1 লাখ টাকা, 2 লাখ, 10 লাখ দিয়ে আপনি বিজনেসে নামতেন না, রাতের ঘুম স্যার উড়ে যেত। আমি বিজনেস ফ্যামিলির ছেলে, আমি জানি যে যখন 5 লাখ 10 লাখ লাগে তখন তার রাতের ঘুম উড়ে যায়। তো স্যার এখানে কিছু লাগাতে হচ্ছে না বলে আপনার কাছে কোনো সিরিয়াসনেস নেই। তো একটাই কথা বলবো, এই সিরিয়াসনেসটা আপনার লাইফের উপর ডিপেন্ড করছে, আপনার উপর ডিপেন্ড করছে। তো অলওয়েজ বি বিজনেস মাইন্ডেড। যখনই যান কাকে প্ল্যান দেখাবো, কি করব, আজকে কতক্ষণ ভেস্টিজের ব্যাপারটা শিখলাম, কতটা জানলাম, ডেইলি আপনি নিজেকে কি বলবো কাউন্ট করুন যে আমি কতটা শিখলাম, কতটা জানলাম। তো এটা কিন্তু বিজনেস মাইন্ডের মধ্যে পড়ে, আমি কাকে কাকে বিজনেস দেখাতে পারি, এই ছেলেটা ভালো আছে একে আমি বিজনেস প্ল্যান দেখাতে পারি, ইট অলওয়েজ বি বিজনেস মাইন্ডেড। আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে এসেছেন, 3000 কোটি টাকার কোম্পানিতে আছেন, গ্রস টিম বিক্রিতে আছেন, সেটা রিয়েলাইজ করুন যে আপনার সৌভাগ্য বলে আছে, সবাই কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা গ্রস টিম মতো টিম বা ভেস্টিজ পায় না। তো আমরা ফার্স্ট টাইম যারা যারা ভেস্টিজ পেয়েছি, উই আর টু মাচ লাকি, উই আর টু মাচ লাকি। তো সেকেন্ড একটা জিনিস আসছে যে বিল্ड योर पेनफुल एंड पेनफुल ड्रीम एंड डिटर्मिनेशन। सर एक चीज है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो वेस्टेज के अंदर बहुत कुछ करने के लिए आते हैं। तो गाड़ी लेना है, घर लेना है, 1 लाख का इनकम में जाना है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज 2 4 5 6 पॉइंट आपका डायरी में होना चाहिए। जो फुलफिल होने से, जो फुलफिल नहीं होने से आपका आँख से आँसू निकल যায়, রাইট? মানে যে এমন একটা ড্রিম আপনি লিখুন, যে ড্রিমটা আপনাকে কাঁদিয়েছিল, যে ড্রিমটা আপনি ফুলফিল করতে চান এনি হাউ এনি কস্ট,
राइट। तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस से बोलूं कि एक टाइम था जब सागौर और हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत अच्छे फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, कोई फैमिली इशू आया इसलिए ये 4 दिन हम लोग खाना नहीं मिला, राइट। सागौर ने हमको खाया था, खिलाया था। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सर उस दिन हमको कमिट किया था कि दो 5,000 10,000 तो हमारे पास आना ही चाहिए। इतना काम कर सकते कि फैमिली फैमिली को हम जिस कंडीशन में आज है কাল নেই रहने देंगे, রাইট। তো একটাই কথা বলবো, ঘরে 100 টাকা 200 টাকা চাইলে সেটা বাবার সাথে ঝামেলা, নাই কারোর সাথে ঝামেলা। তো স্যার একটা কথাই আমি এখানে বলবো সবাইকে, যে জিনিসটা আপনাকে কাঁদায়, যে জিনিসটা আপনাকে রিয়ালাইজ করায় যে ভাই আর নয় অনেক হয়েছে, রাইট, এটা ফুলফিল করতেই হবে। তো একটাই কমিট করুন নিজের কাছে যে আমি আমার ফ্যামিলির চোখের জল কোনোদিন ফেলতে দেবো না। ভিআইপি ট্রেনিং আমাদের একটা জিনিস শিখিয়েছিল যে বুলডগ কুত্তা খুঁজুন, বুলডগ কুত্তা, যেটা ফুলফিল না হলে আপনার চোখ দিয়ে জল বেরোতে পারে, রাইট। তো এই জিনিসগুলো ফুলফিল করুন, এগুলো ড্রিমের মধ্যে লিখুন। আমার গাড়ি চাই, বাংলা চাই, এত ইয়ে চাই, তো এটাতে আপনি যাবেন না। আপনার ছোট ছোট ড্রিম গুলো ফুলফিল করুন, যেটা ফুলফিল না হলে আপনার চোখ দিয়ে জল বেরোতে পারে, ইমোশনাল যেন হয় সেরকম ড্রিম কিছু লিখুন স্যার, যেটা আপনি যখন মনে হবে যে স্যার আর হচ্ছে না আমার দ্বারা, ভেস্টিজ কুইট করবো, তো তখন এটা খুলে দেখবেন যে আমার কি এই ড্রিম গুলো ফুলফিল হয়েছে। যদি ফুলফিল না হয়ে থাকে স্যার আপনাকে আরেকবার ট্রাই করা উচিত, আরেকবার নতুন করে ভাবা উচিত যে আমরা কোথায় করছি। তো স্যার স্ট্রং ডিটারমিনেশন এবং পেনফুল ড্রিম আপনার ডায়েরিতে লেখা থাকতেই হবে, রাইট। একটা টাইম ছিল যখন আমি 11-12 পড়তাম, দেখতাম বন্ধুরা তার বাবার গাড়ি নিয়ে আসছে, রাইট। তো আমরা সাইকেলে করে যেতাম, ইটস ওকে। মনে মনে হতো যদি একটা গাড়ি হয়ে যেত তাহলে আমরাও যেতে পারতাম, রাইট। তো কলেজে পড়তে পড়তে স্যার আমরা গাড়ি নিয়েছি, রাইট, ভেস্টিজের ইনকাম থেকে গাড়ি নিয়েছি, শুধু আমি নয় আমার টিমের 6 জন আছে গাড়ি নিয়েছে। তো স্যার এটা পেইনফুল ড্রিম। একজন দাদা আছে যে আমার সাথে আজকে একটা ব্রোঞ্জ ডাইরেক্টর, সে একটা কথাই বলেছিল, ভাই তুই 20 বছর 21 বছরের গাড়ি নিচ্ছিস, আমি 29 বছরের সাইকেল চালাচ্ছি, রাইট। তো আমার যখন এটা বলেছিল তো আমার মাথায় হিট করেছিল, ভাই এটা কি করে পসিবল, রাইট। তো ওকে যাও করে 1 বছরের মধ্যে গাড়ি আনতে হবে। তো স্যার গাড়ি আমরা এনেছি। তো এটাই ব্যাপার যে স্যার আপনি রিয়ালাইজ করুন আপনার কোথায় কমতি আছে, রাইট। তো এই পেইনফুল ড্রিম গুলো আপনি নোট ডাউন করুন, এগুলোর উপর কাজ করুন। সেকেন্ড হচ্ছে বিলিভ ইন ইমিডিয়েট অ্যাকশন। যখন আপনি যেটা ভাবছেন না তার সাথে সাথে করা স্টার্ট করুন। আজকে ভাবলাম 4 দিন পর করব, দিন দেখে করব, এসবের উপর যাবেন না। আমি একটা জিনিস সবথেকে আমার ভালো লাগে, যেটা সাগর এবং কৃষ্ণ স্যার, আমার এটা সবথেকে ভালো লাগে, যেটা এখনই ভাবলাম তো এখনই কমপ্লিট করব, এখনই কলে নাও, এখনই প্রবলেমটা মেটাও, রাইট। তো এটাই আমি বলতে চলেছি স্যার, যে আপনি ইমিডিয়েট অ্যাকশনে বিশ্বাস করুন। আমার 200 পিপি লাগবে মানে আজকে আমি 200 পিপি করব, কালকের উপর ছাড়বো না, কারোর উপর ডিপেন্ড হবো না, রাইট। যেটা এখনই অ্যাকশন নেওয়া দরকার এখনই অ্যাকশন নিন, রাইট। সেকেন্ড একটা জিনিস হচ্ছে নেভার গিভ আপ। যদি আপনি ভেস্টিজই ছেড়ে দেন তো আপনার যে ড্রিম গুলো দেখছিলেন সেগুলো কোনোদিন ফুলফিল হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। আমি একটা কথা বারবার বলি, অনেকেই এসছি স্যার ভেস্টিজ থেকে বড় ইনকাম করবো, লাক্সারি গাড়ি নেবো বা ফরেন ট্রিপ করবো। যদি আপনি ভেস্টিজ ছেড়ে দেন, আপনার জীবনে কোনোদিন পসিবল লাক্সারি গাড়ি নেওয়া, ফরেন ট্রিপ করা? আমার মনে হয় না পসিবল। কারণ আমি যেখানে থাকি আমার এলাকাতে কিছু বড়লোক, মানে বড় বড় বিজনেসম্যান থাকে। তো স্যার মান্থলি বড় অঙ্কের টাকা ইনকাম করে, সব ইটস ওকে। কিন্তু স্যার আজকে 20 লাখ টাকার, বর্তমানে 20 লাখ টাকার উপরে গাড়ি চাপে এরকম লোক সংখ্যা আপনি খুবই লিমিটেড স্যার, খুবই লিমিটেড। লাক্সারি গাড়ি 3-4টে আছে, 3-4টে স্যার। তো সেক্ষেত্রে আমি একটা কথাই বলবো, আজকে প্রবীর রয় স্যার 72 লাখের গাড়ি চাপে। তো স্যার যদি আপনি এই ময়দান থেকে চলে যান, আপনার কোনোদিন কোনো অপশন থেকে লাইফে কোনো ভাবে লাক্সারি গাড়ি আসবে, ফরেন ট্রিপ আসবে, 1 লাখ টাকা ইনকাম আসবে? 1 লাখ টাকা ইনকাম বললে আজকেও মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে ভয় পায়, এই মিথ্যে কথা বলছে, 1 লাখ টাকা এখান থেকে ইনকাম হয়? আগে জিজ্ঞেস করে বছরে না মাসে। আমি একটা বন্ধুকে বলেছিলাম, ভাই নেক্সট মান্থের ইনকাম 50,000 হবে। তো বলছে মাসে না বছরে? আমি বললাম মাসে। তো আমি একটা কথাই এখানে বলবো যে স্যার আপনি রিয়েলাইজ করুন যে কেন আপনি বিজনেসে এসেছিলেন। পেইনফুল ড্রিম গুলো দেখুন, পেইনফুল জায়গাটা আপনি দেখুন, যে আপনি ভেস্টিজ ছেড়ে দিলে আপনার লাইফে কি কি ক্ষতি হতে পারে, আর ভেস্টিজ কেন স্টার্ট করছেন সেটা একবার রিকল করুন। তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে ভেস্টিজ কেন করা আপনার দরকার, রাইট। সেকেন্ড একটা যে থার্ড পয়েন্ট যেটা আসছে, থিংকিং ইউ আর দ্য প্রবলেম। অনেকে ভেস্টিজ বিজনেস দেখানোর পর এটাই সে রিয়েলাইজ করে, এই বিজনেসটা আমার করার জন্য বিজনেস না। আমি এত বড় পড়াশোনা করেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি, ভালো ফিজিক্স অনার্স করেছি, বাগেরা বাগেরা বহুত কিছু করেছি। আমি সাবান শ্যাম্পু তেল নিয়ে লোককে বলবো, রাইট? এটা আমার, দিস ইজ নট মাই কাপ অফ টি। এটা আমার জন্য করার কাজ না, ছোট কাজ, রাইট? বা অনেকেই ভাবে যে এটা তোমরা পড়াশোনা করেছো, বিটেক করছো তাই তোমরা এত কিছু করতে পারছো, রাইট? তো সেক্ষেত্রে এটা তোমরা পারবে, যারা পড়াশোনা শেখেনি তারা করতে পারবে না। তো স্যার এখানে পড়াশোনা শেখা না শেখা ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি কোন জায়গায় আছেন ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি চান কিনা এখান থেকে সাকসেসফুল হতে, এটা ম্যাটার, রাইট? এটাই হচ্ছে পয়েন্ট, যে আপনি চান কিনা। আপনি যদি চান, আপনি পড়াশোনা জানুন না জানুন, আপনি যে কোনো কন্ডিশনে থাকুন, সেখান থেকে কিন্তু করে দেখিয়ে দিয়েছে কেউ না কেউ। আপনি আপনার মতো সেম কন্ডিশনে করে দেখিয়ে দিয়েছে। অনেকে আমাকে বলে, আমরা তো গ্রামে থাকি, এখানে কি ভেস্টিজ চলবে? এত দামি প্রোডাক্ট কেউ ইউজ করবে? আমি সঙ্গে সঙ্গে সাগরকে ফোন লাগাই,
সাগরের কোথায় বাড়ি একটু জেনে নেবেন, সঞ্জীবদার কোথায় বাড়ি একটু জেনে নেবেন, তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে কোথা থেকে ওরা বিজনেসটা রান করছে, রাইট? তো এখানে প্রবলেমটা এমন নয় যে এটা আমার জন্য করার বিজনেস নয়, তো এটা ভাববেন না যে এটা আপনার জন্য করার বিজনেস নয়। আপনি দেখুন যে ভেস্টিজ কেন দরকার, ভেস্টিজ কেন করবেন, এটা ক্লিয়ার করুন, রাইট? সেখানে একটা পয়েন্ট আছে যে আমি সাফিসিয়েন্ট না, আমি লোককে বোঝাতে পারবো না, আমি লোককে বলতে পারবো না, লোকের সাথে কথা বলতে পারবো না। আজকে স্যার যারা যারা এই কন্ডিশনে ছিল, তারা কিন্তু ট্রেনিং নিয়ে কাজ করে নিজেকে আপগ্রেড করেছে এবং সেই জায়গায় নিয়ে গেছে। আর একটা জিনিস আসছে যে আমি পোর, আমি গরিব, আমার কথা কেউ শুনবে না, রাইট? তো স্যার আপনি গরিব, ইটস ওকে, কিন্তু গরিব তো ঠিক আছে, কিন্তু স্যার আপনি যদি চান, বারবার একটা কথা বলছি, আপনার যদি লক্ষ্য স্থির থাকে, আপনি গরিব হন কি বড় লোক হন, সেখান থেকে করে দেখিয়েছে। আপনার থেকে গরিব লোক পৃথিবীতে ছিল বা ভেস্টিজে কিন্তু আছে, তারা কিন্তু করে দেখিয়েছে। অনেক 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 এক্সাম্পল, এখানে যদি এক্সাম্পল দেওয়া স্টার্ট করি, লিস্ট হয়ে যাবে, 200-300 লোকের লিস্ট আসবে যারা গরিব ছিল, ভেস্টিজ কে কাজে লাগিয়ে আজকে সেই জায়গায় পৌঁছেছে। দেন আই হ্যাভ নো টাইম, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রবলেম, যে আই হ্যাভ নো টাইম। তো এখানের ক্ষেত্রে আমার একটাই কথা বলার আছে, স্যার আপনার ক্ষেত্রে 24 ঘন্টা, পৃথিবীতে যারা যারা বড় লোক হয়েছে সবার ক্ষেত্রে 24 ঘন্টা। কবির রয় স্যার যখন স্টার্ট করেছিল তখনও স্যারের কাছে কিন্তু 24 ঘন্টাই ছিল। কবির রয় স্যারের সাথে আমার পার্সোনালি কথা হয়েছে, এরকমও দিন গেছে বা এরকম আমাদের সাথে কথা হয়েছে যে 4টের সময় প্ল্যান দেখে বাড়ি গেছে, রাইট? তো স্যার তার জ্বালাটা, তার খিদেটা এতটাই বড় লেভেলে ছিল, তাই চাকরি করার পরও সে গিয়ে প্ল্যান দেখিয়েছে। আপনার যদি খিদে থাকে, আপনার যদি চাহিদা থাকে, আপনি করবেন। আর টাইম তো সবার জন্য সেম স্যার, টাইমটা ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি প্রায়োরিটি কিসকে দিচ্ছেন, আপনি প্রাধান্য মানে কি কাকে দিচ্ছেন, সেটা ফ্যাক্টর, রাইট? তো সেক্ষেত্রে টাইম ডাজন্ট ম্যাটার, টাইম সবার জন্যই আছে। একটাই কথা স্যার, আপনার লাইফের প্রায়োরিটি কি? আপনি 2 ঘন্টা টাইম পেয়েছেন বন্ধুদের সাথে খেলবেন, না ভেস্টিজের প্ল্যান দেখাবেন, ডাজন্ট, এটা হচ্ছে ফ্যাক্টর, যে আপনার চয়েস, আপনি কি করতে চান, রাইট? তো সেক্ষেত্রে আমি একটা কথাই বলবো যে যদি আপনার মনে হয় যে টাইম নেই, তো স্যার আপনি নিজের একবার লাইফস্টাইলটাকে চেক করুন, আপনি বুঝে যাবেন কোথায় কোথায় টাইম ওয়েস্ট আপনি করছেন, রাইট? তো সে এই 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 জায়গাগুলো থেকে, মানে আমি ভেস্টিজ করতে পারবো কি করতে পারবো না, এই সলিউশন থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায় আমি এখানে বলবো, আপনি ট্রেনিং নিন, এডুকেশন নিন। যতক্ষণ না আপনার কাছে নলেজ আসছে, প্রপার নলেজ আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কনফিডেন্স আপনার কাছে থাকে না বা আপনি কনফিডেন্ট হন না। যখনই আপনার কাছে কনফিডেন্স চলে আসবে যে ভেস্টিজ কেন করা উচিত বা ভেস্টিজ কেন করব, বা ভেস্টিজের ব্যাপারে যখন আপনি জানতে থাকবেন, তখন কিন্তু আপনার কাছে কনফিডেন্স লেভেল হাই হবে। আর সেকেন্ড একটা জিনিস আসবে, সেটা হচ্ছে যে যখনই কনফিডেন্স লেভেল হাই হবে, আপনার কাছে কিন্তু অ্যাটিটিউডও কিন্তু ঠিকঠাক আসবে, রাইট অ্যাটিটিউডে আপনি কাজ করবেন, রাইট? আর যদি কোনো সময় মনে হয় যে আমার দ্বারা আর হচ্ছে না, কুইট করার চান্স চলে এসেছে বা আমি কুইট করব, রাইট? একটাই কথা আমি তখন বলবো, কল ইওর অ্যাক্টিভ গ্রোয়িং আপলাইন। আপলাইনের সাথে ডেইলি কন্টাক্টে থাকুন, ডেইলি মানে জায়গাটা জানান যে স্যার আমার এই জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি এটা করতে পারছি না, আমি এটা বলেছিলাম, লোকে আমাকে এটা রিপ্লাই দিচ্ছে, এটা রিপ্লাই আমি কি করে দেবো। সবসময় আপলাইনের সাথে কানেক্টেড থাকুন। আপলাইন হচ্ছে এমন একটা মানে অস্ত্র, যে অস্ত্রটাকে যাতে আপনি ঠিক করে লাইফে ইউজ করেন, লাইফে বহুত বড় জায়গায় পৌঁছাবেন, বহুত বড় জায়গায় পৌঁছাবেন। তো আমি রিয়েলি ব্লেসড যে আমি এরকম এন্টার আপলাইন লাইনস অফ স্পন্সর পেয়েছি, রাইট? ছোট ছোট প্রবলেম হোক, বড় প্রবলেম হোক, সব জায়গা থেকে কিন্তু আপলাইন আমাদেরকে সেই সাপোর্টটা দিচ্ছে, রাইট? ওকে, তো যখনই আপনার এই প্রবলেমটা আসবে, আপনি দুটো কাজই করবেন, নলেজ বাড়ান আর আপলাইনের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকুন, বাস, বাকি সব কুছ হো যায়েগা। ফোর্থ যে পয়েন্টটা আছে, টেকিং রিজেকশন পার্সোনালি, রাইট? সাপোজ আপনি কাউকে প্ল্যান দেখালেন, প্ল্যান দেখানোর পর লোকটা যখন না করে বা একটা কিছু খারাপ কথা বলে, তো এটাকে আপনি পার্সোনালি নিয়ে নেন, রাইট? তো এই ক্ষেত্রে বাঁচার জন্য আপনাকে আপনাকে আমি সেই লোকটাকে বা যে লোকটা না করছে তাকে আমি হ্যাঁ করানোর কথা বলছি না। আপনি পজিটিভ থাকুন। কি এবার বলতে পারেন কি করে পজিটিভ থাকবেন? জাস্ট একটু একটু গল্পটা শুনুন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। সবাই এটা আমরা করে থাকি। পার্সোনালি এটা আমি করি না, আমি এভয়েড করি। তো ধরুন সাপোজ আপনি পুজোয় জামাকাপড় কিনতে যাচ্ছেন একটা দোকানে, রাইট? তো দোকানে ১০ টা জামাকাপড় দেখানোর পর, ১০ রকম কালার দেখার পর আপনার পছন্দ হয়তো আপনি চলে আসেন। সেই লোকটা কিন্তু আবার জামাকাপড়টা গুছিয়ে রেখে প্যাকেটে ভরে আবার রাখে। আবার পরের দিন যে কাস্টমার আসে তাকে আবার খোলে, আবার দেখায় ১০ রকম। সে নাও নিতে পারে, সে কিন্তু আবার চলে যায়, রাইট? আবার জিনিসটা ভালো করে গুছিয়ে রাখে, ভালো করে ভরে রাখে, রাইট? তো একটা কথা বলুন, আপনি একটা দোকানে গেলেন, ১০ টা জামাকাপড় দেখলেন, কিন্তু আপনি একটাও নিলেন না। তখন কি তার রাগ হয় কি হয় না? ডেফিনিটলি রাগ হওয়া উচিত। তো তো তাহলে সে তো রাগ দেখায় না। সে তো আপনাকে বলে না যে দেখায়নি। পরের দিন গেলে আপনাকে বলে না, "এই পয়সাটা নিয়ে এসছো নাকি? দেখি তোমার পকেটে পয়সা আছে নাকি? তুমি কিনবে কিনা? তারপরে আমি তোমাকে দেখাবো।" রাইট? তো এটা তো করে না। তো স্যার একটাই কথা, আপনারও কাজ হচ্ছে প্রত্যেকদিন এই বিজনেসটা লোককে দেখানো কাজ। বোঝানো নয়, দেখানো। लोग भावे जी सर हिंदी ओके सर राइट कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के बारे में थोड़ा बोलने लोग भावे जे लोग क्या समझते हैं कि हमको बिजनेस को समझ दूसरों को क्या बोले उसको समझ समझाने के लिए बोला राइट एक ही चीज है कि दूसरों को समझने की कोशिश मत करो दूसरों को दिखाओ लॉजिकली बिजनेस को दिखाओ बिजनेस दिखाना आपका काम है जोड़ना कि नहीं जोड़ना उसका काम है
राइट। तो जो ना बोले नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं, उसका नंबर व्हाट्सएप में डालो और उसके साथ साथ एक चीज करो कि उसको डेली आपका स्टेटस दिखाते रहो, स्टेटस दिखाते रहो। 6-7 मास बाद वो अपने आप बोलेगा कि सर आपने तो बहुत कुछ कर लिया, सर आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मत लो रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, राइट। पर्सनली आया तो कोई दिक्कत आए तो एक चीज है कि उसको ना बोल दिया, ठीक है भाई तू उसको करके दिखाऊंगा, तूने हमको ना किया तो तेरे शहर में जाके तेरे गांव में जाके हम अच्छे से काम करूंगा, तब तू आके बोलेगा कि तेरे साथ ज्वाइन करना है। तब तुमने बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे डाउनलाइन के साथ ज्वाइन कर, तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। एक ही चीज है कि पर्सनली मत लो, इसको एनर्जी की तरह यूज करो, एनर्जी की तरह। किसी ने ना बोल दिया, ठीक है भाई 3 साल बाद तेरे साथ मिलेंगे मेरे कार पे, কার্ড लेने के बाद तेरे साथ मिलेंगे, तब कैसे ना बोल सकता हम देखेंगे, রাইট। একটা টাইম ছিল যখন আমাদের বন্ধুরা না বলতো এখান থেকে কিছু হয় না হয় না হয় না, রাইট, বাগেরা বাগেরা। তো একটাই কথা, তারা এখন আমাদের সাথে মানে দেখা করতে ভয় পায়, আমাদের সাথে দেখা করে না। আগে তখন আমরা দেখা করতে যেতাম, এখন তারা দেখা করতে আর আসে না, রাইট। তো এটাই কথা বলবো যে আপনি পার্সোনালি এটাকে নেবেন না, একটা মজা হিসেবে নিন, মজা, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে ইটস ওকে, পরে দেখবো তোকে, রাইট। তার নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপে এড করুন, স্ট্যাটাস দেখতে থাকুন। बहुत सारे ज्वाइनिंग मेरा हुआ इस वजह से कि उसको स्टेटस दिखाता रहा, राइट। आपको पता नहीं, बहुत सारे लोग आप जब उसको प्लान दिखाओगे ना उसके बाद आपको फॉलो करेगा कि इसने कितना अचीव किया, कौन सा लेवल में जा, कितना चेक हुआ, गाड़ी लिया कि नहीं लिया, फॉरेन ट्रिप गया कि नहीं गया, राइट। तो इस बारे में एक ही चीज है, आपका काम को करते रहो, काम करते रहो। बहुत सारे लोग आएंगे आपके साथ ज्वाइन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंतजार करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट है इस बारे में थोड़ा बात हम करना चाहूंगा कि नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल। आपका जो क्या बोले रिटेलिंग होता है ना, रिटेलिंग प्रोडक्ट को हम जब रिटेल करते हैं, बहुत सारे लोग रिटेल को निग्लेक्ट करते हैं, राइट। इसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, एक ही चीज बोलूंगा कि हमारा जो 50% बिजनेस आता है रिटेल से आता है सर, रिटेल से। বিজনেস অল অ্যাবাউট প্রোডাক্টস এন্ড প্রোফাইল এন্ড সার্ভিস, ওকে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি একটুখানি বলি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা নেটওয়ার্কিং এর উপর ফোকাস করি, প্ল্যানসো, কিন্তু আমার নিজের একটা রিটেল বেস যদি থাকে, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে ইজিলি হয়ে যায়, ইজি হয়। আরেকটা একটা এক্সট্রা খরচা বেরিয়ে আসে যেখান থেকে আপনি যাতায়াত খরচা, মিটিং এর খরচা এগুলো আপনি চালাতে পারেন। থার্ড আর একটা জায়গা হয় আপনার কাছে কেন রিটেল সেল করব, কেন রিটেল সেল করব তার উপরে আমি কথা বলছি। ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার কনসিস্টেন্সি এবং লেভেল অ্যাচিভ করতে ইজি হবে, কনসিস্টেন্সি মেনটেন করা এবং লেভেল অ্যাচিভ করা ইজি হবে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনি যখনই প্রোডাক্ট শেয়ার করবেন, আপনার কাছে প্রোডাক্টের ব্যাপারে নলেজ আরো বাড়তে থাকবে, এক্সপিরিয়েন্স বাড়তে থাকবে। লোককে কি বলতে হবে কি না বলতে হবে এটা আপনার কাছে এক্সপিরিয়েন্স আসবে যখন আপনি রিটেলিং করবেন। থার্ড একটা জায়গা আসবে, আপনি যখন রিটেলিং থেকে যে প্রফিটটা করবেন, সেখানে দুটো প্রফিট হবে স্যার। আপনি রিটেল করে একটা পয়সা ইনকাম করবেন যেটা দিয়ে আপনার যে মিটিং এর খরচা, যাতায়াত খরচা, খাওয়া খরচা, টিফিন খরচা এগুলো স্যার বেরিয়ে যাবে। আর থার্ড আরেকটা জায়গা আসবে, সেটা থেকে হচ্ছে স্যার আপনি প্রোডাক্টের যখন আপনার কনজিউমার বেসটা বেড়ে যাবে না, আপনার দেখা দেখি আপনার টিমও কিন্তু এটাকে কপি করা স্টার্ট করবে, রাইট। যখনই আপনি এটাকে দেখে কপি করা স্টার্ট করবে তখন আপনার ভলিউম কিন্তু বড় হবে, রাইট। তো যদি শুধুমাত্র কনজিউমার আপনার টিমে থাকে, ওয়েল এন্ড গুড, ইটস ওকে। কিন্তু যদি আপনাকে পিভি বাড়াতে হয়, রিটেলিং আপনাকে নিজেকে বাড়াতে হবে। কারণ এটা জানি আমাদের একটা এই বিজনেসটা আমরা যেটা দেখাই সেটা আমার टीम कॉपी করে। तो আপনিও দেখানো স্টার্ট করুন डिटेलिंग, राइट। तो खुद का मेरा खुद का एग्जांपल आप लोगों तो एक अगले महीने हमने स्टार क्वालीफाई किया। एक दिन के 2 तारीख के अंदर हमारा जो साइट लाइन होता है उसमें 1000 पीवी कर दिया था, 1000 पीवी। डायरेक्टर जिस महीने हम लोग किया था फर्स्ट मंथ 2020 জানুয়ারি। তো 17 তারিখে আমাদের পরীক্ষা, 16 তারিখে পরীক্ষা শেষ হয়, 17 তারিখে আমাদের কাছে মাসে মাসে মানে একদিন, 18 তারিখে ভ্যাপ। তো ডাইরেক্টর হিট করতে হবে একদিনে 1100 পিভি, একদিনে 1100 পিভি। স্যার এটা একমাত্র তখনই পসিবল যখন আপনার কাছে রিটেল আছে, রাইট। তো আমি একটা কথাই বলবো, রিটেলিংটাকে বাড়ান। যদি আপনার টিমে 5 জন 500 পিভি করে রিটেল করে স্যার আপনার ডাইরেক্টর হিট হয়ে যাবে। তো রিটেলিং কি করতে হবে, রিটেলিং কেন করতে হবে এটা আশা করি বোঝাতে পেরেছি। রিটেলিং এর উপর একটু ফোকাস করুন। আমি বলছি না গিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে। আপনার আশেপাশে কিছু লোকজন আছে, কিছু রিলেটিভস আছে যাকে কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট দিতে পারেন। আর একবার প্রোডাক্ট দিলে সে কিন্তু বারবার চাইবে, রাইট। তো সেক্ষেত্রে আপনি রিটেলিংটা বাড়ান। সাবান শ্যাম্পু তেলের রিটেলিং করতে যাবেন না, রাইস ব্র্যান্ডের রিটেলিং করতে যাবেন না। এমন দুটো তিনটে ক্যাটাগরির উপর করুন কাজ যেটাতে কোনো কম্পিটিশন থাকবে না। ফার্স্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে সাপ্লিমেন্ট, সেকেন্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে এগ্রিকালচার। মার্কেটে এই দুটো ক্যাটাগরির প্রোডাক্টের কোনো কম্পিটিশন নেই। তো আমরা কিন্তু চালিয়ে খেলবো, রাইট। লাইক দ্যাট মনোপলি আমরা করতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে এটাই আমি বলবো যে মার্কেটে যতক্ষণ না প্রোডাক্ট আছে ততক্ষণ আমরা কাজ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবো, রাইট। কিন্তু মার্কেটে যদি আপনি সাবান শ্যাম্পু তেল বিক্রি করতে চান, একটা সাবান বিক্রি করলে 1 পিভি,
সেই একই এফোর্ট দিচ্ছেন, 1 ঘন্টা আপনি বকছেন, আধ ঘন্টা আপনি বকছেন, একটা রাইস ব্যান্ড বিক্রি করতে আপনি 15 মিনিট বকছেন, সেই জিনিসটা যদি আপনি সাপ্লিমেন্টের উপর বা এগ্রিকালচারের উপর করেন, ইজিলি হয়ে যাবে স্যার আপনার বিজনেসটা, রাইট? একটু ফোকাস করে বুঝে শুনে বিজনেসটা করুন, রাইট? ওকে, তো দেন আরেকটা জিনিস আসছে যে 6 নম্বর পয়েন্ট যেটা আসছে, লিসেনিং টু ড্রিম সেল, লিসেনিং টু ইউর ড্রিম স্টিলার, মানে যারা স্বপ্ন চুরি করে তাদেরকে শোনা, রাইট? তো এই স্বপ্ন চুরি করে যারা, এরা খুব কাছের লোক হয়, রাইট? তো লাইক দ্যাট আপনার বাবা মা হতে পারে, রিলেটিভস হতে পারে, আপনার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হতে পারে, রাইট? তো এরা আপনার মানে আপনার ড্রিমটাকে চুরি করে। কেমন করে চুরি করে? এরা কিন্তু আপনার ক্ষতি চায় না। ফার্স্ট একটা জিনিস বুঝুন, এটা ক্ষতি চায় না, এরা জিনিসটা জানে না বলে আপনাকে বাঁচাতে চায়, যাতে আপনার লস না হয়ে যায়। একটু বুঝতে হবে, সাইকোলজি বুঝতে হবে, রাইট? তো সেক্ষেত্রে আপনার যাতে লস না হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সে কিন্তু চেষ্টা করে, রাইট? এবার আপনার কাছে একটাই কাজ, আপনি ভেস্টিজের সিস্টেমটা জানেন। আমাকে একজন ফোন করেছে, "দাদা ভেস্টিজ যদি কালকে না থাকে কি করবে?" কালকে তো কোম্পানি উঠে যেতেই পারে, রাইট? তো তাকে উত্তরটা আমি যথাযথ দিয়েছি। আমার কাছে এক্সপেরিয়েন্স আছে বা উত্তরটা আছে বলে তবেই নিশ্চয়ই দিয়েছি, রাইট? তো সেক্ষেত্রে একটাই কথা স্যার আপনাকে, আপনার কাছে যখন নলেজ আছে, কোনো মাইকালালের ক্ষমতা নেই আপনার কাছ থেকে আপনার স্বপ্ন চুরি করে, राइट? আমাকে আমার ভাই বলেছিল, মামার ছেলে, भाई इतना काम कर रहा है तू, तेरे टीम के अंदर कोई तो नहीं है, इतना काम करता है तू, हर टाइम हर दिन काम करता है, क्यों? हमने उसको एक बात बोला, भाई एक बंदा दिखा दिया तेरे तेरे गांव के अंदर जो 22 साल के अंदर गाड़ी लेने का औकात है, एक बंदा दिखा दिया तो हम छोड़ देंगे काम, राइट? उसने बोला नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। हमने बोला देख, बॉबी रॉय सर भी एक दिन इतने ऐसे ही काम किया था, आज उसके पास अब 72 लाख की जगुआर है, राइट? तो एक ही चीज है, लाइफ तेरे पास भी है और मेरे पास भी है। 2-3 साल दबा के काम करेंगे तो हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। तू 60 साल तक काम करते रहेगा तो तुझको इतना नहीं मिलेगा भाई, রাইট? इसलिए हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, রাইট? তো যে লোকটা আপনার স্বপ্ন চুরি করতে চাইছে, ফার্স্ট অপশন তার সাথে আপনি বসান, বোঝান, জিনিসটা বলুন যে আপনি কি করছেন বা কেন করছেন। যদি বোঝে তো খুব ভালো, আর আপনার কথা যদি না শুনে, আপনি আপনার আপলাইনের হেল্প নিতে পারেন। আর যদি না শোনেন, দুটো কানকে বন্ধ করে নেবে যতক্ষণ না সাকসেসফুল হচ্ছে, রাইট? একটাই কথা আমার মনে আসে সবসময়, আমার একটা জিনিসই মনে আসে, ভাই যে বন্ধুটা বলছে বা যারা বলছে তারা কি 5 পয়সা আমাকে দেবে বা আমাকে ইনকাম করার একটা রাস্তা দেবে, রাইট? দেবে না। তো যদি না দেয় তাহলে তার কথাটা শুনতে যাব না। আমার মনে হয় যে না শোনাটাই উচিত, রাইট? তো সেক্ষেত্রে একটাই কথা ভাই, একটাই কথা আমি বারবার বলব, নিজের শোনো, নিজের মন থেকে যেটা চাইছে সেটা করো। বারবার বলছি ভাই, বারবার একটাই কথা, बिजनेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज अ बिजनेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा वेस्टेज क्या है, क्यों करना है, तो कोई सिस्टम आपको पता नहीं चलेगा तो आप खुद से सर्च करके सिस्टम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? तो एक ही चीज है कि खुद के ऊपर काम करो। देखो एक चीज बोलता हूँ कि एक टाइम था जब मेरे मम्मी किसी शॉप के अंदर काम करते हैं, जब हम लोग 11-12 में पढ़ते थे, डेली हमको जाना पड़ता था वहीं पे, काम लेने देने जाना पड़ता था। बहुत खराब लगते थे, बहुत भाई बहुत, कि इतना बुरा लगता था कि क्या बोले। मामी हमारे लिए दिन का महीने के में कितना मिलता है, 2000 1000, राइट? बहुत खराब लगते थे। आज मामी को क्या बोला, मामी के साथ बात हो रहे थे, मामी को बोला मामी गाड़ी तो आ रहा है तो सही है, सब कुछ सही है। मामी ने बोला ठीक है तो मुझको कुछ क्या, मेरा दादी है, दादी माने मतलब দিদা দাদু আছে আরকি, রাইট? তো ওদের কিছু হেল্প করতে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, পরের মাস থেকে আমি তোমাদের একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আমি দেবো, রাইট? তো আমি একটা কথাই বলছি ভাই, এমন কিছু হও যাতে বাবা-মা ফিল করে, প্রাউড ফিল করে। এটাই আমার কাছে একটা রিজন ছিল যে আমার মাকে আমি কলেজ পাস হওয়ার পর আমার বাড়ির লোককে আমার জন্য অন্তত ভাবতে না হয়, ফ্যামিলির জন্য অন্তত ভাবতে না হয়। এটাই আমার কাছে রিজন ছিল। ৳১০,০০০ যদি চলে আসে তাহলেও কিন্তু আমি কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে ওই জায়গা থেকে বাঁচাতে পারি। এটা আমার কাছে একটা রিজন ছিল ভাই। যে সারা মাস কাজ করে ৳২,০০০ ৳১৫০০ পেত। সেখানে যদি আমি ৳১০,০০০ ইনকাম করতে পারি সেটাও আমার কাছে অনেক কিছু, রাইট? তো সেক্ষেত্রে সবারই প্রবলেমটা এক জায়গাতেই। আপনি রিলেট করতে পারবেন। এটা বলার একটাই কারণ, আপনি রিলেট করতে পারবেন। আজকে যে আপনাদের সাথে কথা বলছি, রাইট? টাইম ছিল মানে আমার ফ্যামিলির কন্ডিশন আমি বলতে কোনো মানে লজ্জা নেই। আজও আমি বলছি। ৳৫ টিকিট কেনার পয়সা ছিল না স্যার। তো আজকের ডেটে অন্তত সেই জায়গাটা আমি করতে পেরেছি। ভেস্টিজের জন্য এটা করা পসিবল। একটা রসগোল্লা কেনার পয়সা ছিল না, লোকের কাছ থেকে চাইতে হতো। রাইট? তো সেই কন্ডিশন থেকে যদি কামব্যাক করতে হয় বা যদি ফিরতে হয়, লোকে আমার বন্ধুরা খালি বলে তুই পয়সা, 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 পয়সা করিস। তো আমি একটা কথাই বলি ভাই, পয়সার জন্য তাকলিফ যেটা আমি করেছি তুই আর কি জানবি। রাইট? তো একটাই কথা যে পয়সা কামানোর জন্য ভেস্টিজ একটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম, এর থেকে বড় প্ল্যাটফর্ম হতে পারে না। যার কাছে কোনো অপশন নেই তার জন্য ভেস্টিজ একমাত্র লাস্ট অপশন। রাইট? তো একটাই কথা যে আ কারুর কথা শোনার দরকার নেই, নিজের কথা শোনো, নিজের উপর কাজ করো, বাকিটা সব হয়ে যাবে। ১ লাখ ২ লাখ ইনকাম আমি বলছি ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ইটস ওকে, হয়ে যাবে। কিন্তু ৫০,০০০ ৩০,০০০ করলেও তোমার ফ্যামিলি তুমি চালিয়ে নিতে পারবে। রাইট? ছোট, ছোট টার্গেট ফিক্স করো আর সেটাকে অ্যাচিভ করো। ছোট, ছোট টার্গেট ফিক্স করো আর সেটাকে অ্যাচিভ করো। রাইট?
টার্গেট যদি না থাকে তাহলে আপনার কাজ করতে ইচ্ছা হবে না, কোনোদিন ইচ্ছা হবে না। আমি একটা কথা এক্সাম্পল আমি দিলে বুঝতে পারবেন। যদি এখনই এখানে কতজন পার্টিসিপেট আছে 51 151, সবাইকে যদি বলি কোম্পানি বলল পরের মাস থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে 1,00,000 টাকা করে দেওয়া হবে, আপনি কি খরচা করবেন? এখানে আমি 90% লোক খরচা করতে পারবে না। কারণ তার 1,00,000 টাকা কি খরচা করতে হবে, কোথায় গোল সেগুলো নেই। কি গোলে খরচা করব, এই খাতে এত টাকা, এই খাতে এত টাকা, তা নেই, হতেই পারে না। তো 1,00,000 টাকা আসলে কোথায় কি খরচা করবেন, বা আপনার কোথায় ঘাটতি আছে। আমার এটা, আমি মায়ের ওষুধটা কিনতে পারছি না, আমি বোনের পড়াশোনাটা ঠিকঠাক দিতে পারছি না, আমার বাবার এটা প্রবলেম আছে, বাবা সাইকেলে যাচ্ছে। ভাই এইগুলো নোট ডাউন করো। দিস ইজ কল্ড রিয়েল ড্রিম এন্ড পেইনফুল ড্রিম। এগুলো যেদিন ফুলফিল হয়ে যাবে, বাকি স্বপ্ন এমনিই ফুলফিল হবে। ইউ উইল বি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইউর ড্রিম, রাইট? তো একটাই জিনিস বলবো ভাই, এই জিনিসগুলো নোট ডাউন করো। দিস ইজ কল্ড পেইনফুল ড্রিম। এইগুলোকে ফুলফিল করো, ডেইলি ফুলফিল করো। এনি হাউ এনি কস্ট, তোমার যা খুশি হয়ে যাক, যা খুশি, কিন্তু তোমাকে এনি হাউ এনি কস্ট এটা ফুলফিল করতেই হবে, রাইট? তো এটার উপর যেদিন ফোকাস হয়ে যাবে, যেদিনকে তুমি কাজ করবে, সেদিনকে হয়ে যাবে, রাইট? সেকেন্ড একটা জিনিস আসছে, থার্ড লাস্ট যেটা একটা কথা বলবো, দিস ইজ আ ভাইটাল पॉइंट। अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। अपलाइन को गलत इस्तेमाल मत करो। अपलाइन को गलत इस्तेमाल मत करो। बहुत सारे लोगों ने करता है, अपलाइन জয়েন করেছে মানে তার কোনো মতলব আছে, তাই তাকে আমি দিয়ে যা খুশি করাতে পারি। দিস ইজ রং কনসেপ্ট। আপনি কোথাও না কোথাও আপলাইন আপনাকে দিয়ে ওটা কপি করানো হবে। রাইট কনসেপ্ট কি? আপলাইনের কাছ থেকে শিখবো, জানবো, আপলাইনের কোন কাজটা হচ্ছে না, সেখানে যদি কোনো কাজে আমার হেল্প লাগে, ফিজিক্যাল হেল্প লাগে, সেটা আমি চাইবো। দিলে ভালো, না দিলে আরো ভালো। বিজনেসটা আমার, আমি করব। এই অ্যাটিটিউডটা নিয়ে আসুন। এই অ্যাটিটিউডটা যেদিন আসবে সেদিন আপনি সাকসেসফুল হবে। লাইক দ্যাট, একটা গল্প দিয়ে বলি। ধরুন সাপোজ এখানে আমার কাছে একটা রিভলভার আছে, রাইট? বা একটা স্নাইপার আছে। একটা রিভলভার আছে, একটা স্নাইপার আছে। কালকে আমার পাশের বাড়ির লোকের সাথে আমার ঝগড়া লেগেছে, রাইট? তো আমি কি নিয়ে যাব? রিভলভার, স্নাইপার, না এমনি যাব? কিছুই নিয়ে যাবো না ভাই, এমনি গিয়ে কথা বলবো। কিন্তু আমি শুনলাম আমাদের বর্ধমানে আজকে একটা ডাকাতি হয়েছে, সত্যিই ডাকাতি হয়েছে কার্জন গেটের ওখানে। তো ধরুন ডাকাত এসছে বা ডাকাতি হয়েছে, রাইট? তাহলে আমি কি নিয়ে যাবো? নিশ্চয়ই রিভলভার নিয়ে যাবো, রাইট? ধরুন আমার মনে হলো যে বর্ধমানে একটা জঙ্গি লুকিয়ে বসে আছে। তো বর্ধমানে জঙ্গি লুকিয়ে বসে আছে, আমার কাছে একটা স্নাইপার আছে, আমি তাকে জানি কোথায় আছে। তো আমাদের আশেপাশেই আছে, সাপোজ আমি ধরে নিলাম আশেপাশেই আছে, তাহলে কি নিয়ে যাবো? স্নাইপার নিয়ে যাবো না? তো আপলাইনের যেখানে যখন যেভাবে দরকার সেইভাবে আপনি নিন, সেইভাবে আপনি ইউজ করুন। যে আজকে একটা একটা ক্লাস 10 এর ছেলেকে প্ল্যান দেখাতে যাচ্ছি, আপলাইনকে শুরু করে, দাদা চলো প্ল্যান শো আছে, যাবো। भाई इस गलत इस्तेमाल मत करो। अब एनर्जी भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, उसका भी खराब नहीं लगेगा, खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा। तो एक ही चीज़ है, तो हमको पूछ सकते हैं, दादा इतना कामयाब कैसे हुआ? एक ही चीज़ था, मैं बहुत क्लियर हो गया था मेरे को। मेरा अपलाइन मेरे से 200 किलोमीटर दूर रहता है, 200, রাইট? যা বলতো নেই, মানে যদি এখন বলি আমাকে 10 দিন পর টাইম দেবে বা 5 দিন পর টাইম দেবে, আসতে পারবে না। আসার পরও যে আমি কাজ দিতে পারবো তারও কোনো গ্যারান্টি নেই, রাইট? তো তাহলে একটা জিনিস আমার কাছে অপশন ছিল, লাস্ট অপশন, যে আমাকে নিজেকে শিখে নিতে হবে। আপলাইন যেটা করছি সেটা শিখে করতে হবে, রাইট? আপলাইন প্রথম 2-3 মাস, 4 মাস, 1 বছর আমার সাথে এসছে। মাসে 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার, 6 বার এসছে, রাইট? তারপর আমি একটু, দাদা তোমাকে আর আসতে হবে না, আমি নিজে করে নেবো। যে মাসে তোমার সিএনটি লাগবে বা কোনো লিডারশিপ ট্রেনিং লাগবে, যা লাগবে সেদিনকে তোমাকে বলে নেবো, রাইট? এই জিনিসটা যেদিন থেকে আপনি করা স্টার্ট করবেন, আপনাকে সাকসেসফুল হতে কেউ রুখতে পারবে না। আর এটা যেদিনকে থেকে আপনার টিমে কপি হওয়া স্টার্ট করবে, সেদিন থেকে তো মানে সেদিন থেকে ইউ আর আ লিডার। যেটা অটো পাইলট মোড বলি, প্যাসিভ ইনকাম বলি, সেই দিন থেকে আপনার কাছে জেনারেট হবে। যেদিন থেকে আপনি আপনার টিমে এই মানে ভালো আপলাইন তৈরি করার কাজটা কন্টিনিউ করবেন। ভালো আপলাইন নিজে হন আর আপলাইন তৈরি করুন। আপলাইনকে বাজেভাবে ইউজ করবেন না। আপলাইনকে যেখানে ইউজ করা দরকার সেখানে ইউজ করুন, রাইট? তো এটাই প্রবীর রয় স্যারকে যদি আমি এখন বলি, স্যার আমার একটা 5 জনের ট্রেনিং আছে, স্যার আপনি করিয়ে দেবেন? भाई ये गलत हो जाएगा, गलत। सर उसका उसका बहुत बहुत कीमती टाइम है उसके पास। 500 लोगों का ट्रेनिंग होगा तो कबीर रॉय को सर को हम बोलेंगे, विश्वरूप सर को बोलेंगे, कृष्ण सर को बोलेंगे, राइट? अभी तक के सागर दास को भी हम लोग नहीं बोलते। हमारा जो अपलाइन है, इंटर स्पॉन्सर ऑफ अपलाइन है, अभी पूछ लो जाके, सर कितना मीटिंग किया देवज्योति के लिए? डायरेक्टर होने के बाद कितना मीटिंग किया देवज्योति के? एक ही चीज़ है कि भाई खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, हो जाएगा। एक भी मीटिंग हम अपलाइन से नहीं करते, खुद से करते हैं, खुद से, राइट? नहीं आता तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मीटिंग जाएँगे, उसको बताएँगे ऐसा-ऐसा करना है, ऐसा-ऐसा करेंगे, राइट? एक ही चीज़ है भाई, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बस हो जाएगा काम। और एक चीज़ भाई, पेनफुल ड्रीम लिखो, डायरी में जाके लिखो। जब तक पेनफुल टीम आपके अंदर नहीं है, आप कोई माइकल लाल आपको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, राइट? एक ही चीज है कि पेनफुल ड्रीम होना चाहिए। सागर के पास भी था,
सागौर के पास ऐसा भी दिन था जब 100 रुपया नहीं था, और सागौर को आज पूछो कौन सा मुकाम पे है भाई, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक ही चीज है कि भाई खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हो जाएगा काम, राइट। और लास्ट लास्ट जो हम एक चीज है कि 7 चीजों के ऊपर हम बात किया था, 7 मिस्टेक के ऊपर बात किया, तो एक बार समराइज कर देंगे, राइट। तो एक फर्स्ट पॉइंट जो होता है রিইনভেন্টিং দ্য হুইল। তো মতলব হতে হয় কি চাকার পুনর্নির্মাণ করার দরকার নেই, সিস্টেম প্রুভেন সিস্টেম আছে সেটাকে ফলো করুন, রাইট সিস্টেম ফলো করুন, আপনি হয়ে যাবে। থার্ড সেকেন্ড পয়েন্ট আছে যে স্মল টাইম অ্যাটিটিউড, বিজনেসটাকে কখনো কখনো করব, স্যাটারডে সানডে করব, আজকে ভালো লাগছে একটু করে আসি, কালকে ছুটি আছে একটু করব, কালকে ভালো লাগছে না যাবো না বৃষ্টি পড়ছে। এই স্মল টাইম অ্যাটিটিউড গুলোকে ছেড়ে এটাকে প্রফেশনালি করুন। প্রফেশনাল যেন আপনাকে মনে হয়, মানুষ তখনই আপনার সাথে জুড়বে যখন আপনি প্রফেশনাল ওয়েতে করবেন কাজটা, রাইট। সেকেন্ড একটা জিনিস আছে থার্ড, যেটা হচ্ছে যে থিঙ্কিং ইউর প্রবলেম, মানে আপনার মনে হয় এই বিজনেসটা আপনার জন্য নয়, বা আমি পারছি না, আমি প্রবলেম। তো ভাই কেউ কোথাও কারোর জন্য প্রবলেম নয়, তুমি শিখছো না বা তুমি জানছো না, তুমি ব্যাপারটাকে অ্যাডাপ্ট করছো না, এটা তোমার প্রবলেম। তুমি যেদিনকে অ্যাডাপ্ট করা স্টার্ট করবে ওই দিন হয়ে যাবে, রাইট। তো সেকেন্ড ফোর্থ একটা জিনিস আছে টেকিং রিজেকশন পার্সোনালি। রিজেকশনকে পার্সোনালি নেওয়ার কোনো দরকার নেই, ইটস ওকে, যেটা হচ্ছে হতে দাও। তুমি তোমার ডেইলি দুটো লোকের সাথে ইনভাইট করো, নাম্বার নাও, প্ল্যান দেখাও, বাস দুটো লোককে প্রোডাক্ট শেয়ার করো। 3 বছর এটা করো, বাস সাকসেসফুল হতে কেউ রুখতে পারবে না। 3 বছর পার ডে দুটো লোকের নাম্বার নেবো, দুটো লোকের নাম লিস্টে অ্যাড করবো, দুটো লোককে ইনভাইট করবো, দুটো লোককে প্ল্যান দেখাবো, দুটো লোককে প্রোডাক্ট দেখাবো। কি দুটো লোকের নাম্বার নেবো, তাহলে আমার কাছে পার ডে দুটো লোকের নাম্বার বাড়তে থাকবে, দুটো লোককে ইনভাইट করবো, দুটো লোককে प्लान দেখাবো, আর দুটো लोग के प्रोडक्ट शेयर करबो, बस 3 साल काम कर लो, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, गारंटी। लिख लिख सकते हो आप लोग, देवजित ने इस बारे में बोला था, इस दिन में बोला था, भाई हो जाएगा भाई, सब लोग ऐसे ही कर रहा। फोर्थ फिफ्थ जो पॉइंट है, रिटेल सेल को नेग्लेक्ट मत करो, रिटेल करो, रिटेलिंग करो। पोवीर सर ने भी रिटेलिंग करता है अभी, कृष्ण सर में भी करता है भाई, रिटेलिंग का हैबिट रखो। रिटेलिंग होगा तो खुद के ऊपर बहुत बहुत खुशी होता है भाई। और 6 पॉइंट था जो लिसनिंग टू ड्रीम स्टीलर। তো जो স্বপ্ন চুরি করতে, যে স্বপ্ন চুরি করে তাদের কথা শোনা, তো এদের কথা শোনার দরকার নেই, দোকানটা বন্ধ করে নিন, একটু বোঝান, তাতেও যদি না বোঝে ছেড়ে দিন। যেদিনকে আপনার বাড়িতে চেক চলে আসবে এমনি বুঝে যাবে। আমার বাড়িতেও এটা হয়েছিল। আপনি একটা জিনিসে ফোকাস করুন, আমাকে নিজেকে লাইফে গ্রো করতে হবে, বাস। সেদিন বাকি লোক তখন পৃথিবী আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে যাবে। 7 একটা আসছে যে অ্যাবিউজিং योर स्पॉन्सर। अपलाइन को गलत इस्तेमाल मत करो, सही से इस्तेमाल करो, कहीं पे होगा यूज उसका, उसको देखो, समझो, उसके साथ बात करो, उसके बाद करो, রাইট। তো একটাই কথা বলবো, আপলাইনকে ঠিকভাবে ইউজ করুন, আপলাইনের কাছে শিখুন, বাকিটা হয়ে যাবে। যে আপলাইন যেটা যে ব্যাপারে এক্সপার্ট, তাকে সেই ব্যাপারটা জানুন, রাইট। তো সেই তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে যাবে, রাইট। এই 7টা পয়েন্টের উপরে মেন আমার কথা বলার ছিল। অলরেডি 9:30 পুরোপুরি 9:30 শেষ করেছি। তো ওভার টু স্যার প্রবীর রয় স্যার।